حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار قربانی کرتے رہے، اونٹوں کی قربانی رب کے حضور پیش کرتے رہے، بار بار تقاضا ہوتا رہا عزیز شے کی قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ میرے عزیز، میرے لخت جگر اسماعیل کی قربانی اللہ تبارک و تعالی چاہ رہا ہے۔ اپنے عزیز فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ آپ نے چھری لے لی، رسی لے لی، اور آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا، اے میرا بیٹا اسماعیل، اللہ تبارک و تعالی تمہاری قربانی چاہتا ہے، تمہاری قربانی طلب فرماتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، خوشی بخوشی اپنے ابا جان سے کہتے ہیں، اے بابا جان، اگر اللہ تبارک و تعالی میری قربانی چاہ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ بخوشی مجھے رب کے حضور قربان کر دیں۔ اگر میری قربانی رب قبول کر لے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس سے بڑھ کر اور قرب کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ابا حضور، رب کی بندگی اسی میں ہے کہ رب مجھ جیسا 1000 اسماعیل کی قربانی اگر مانگے تو باری باری اب سارے اسماعیل کو رب کے حضور قربان کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ رب ذوالجلال کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر وادی منی کے جانب چل پڑے۔ آپ منظر ملاحظہ کر سکتے ہیں، باپ ہے، ساتھ میں بیٹا ہے، وہ بھی قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر کوئی شکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اے ابا حضور، قربانی کرنے سے قبل آپ میرے بدن کو، میرے جسم کو، میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں رب کی محبت کمزور پڑ جائے۔ باپ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے زیر ہونی چاہیے، باپ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے سامنے قربان ہونی چاہیے۔ باپ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کیا بلند مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ آپ وادی منی میں پہنچے، شیطان نے بھی تو وعدہ کر رکھا ہے رب کے حضور، یا اللہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو راہ راست سے ہمیشہ بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا، اے شیطان جا جا، تو کوشش کرتا رہ، جو میرا محبوب بندہ ہوگا، جو میرا مخصوص بندہ ہوگا، اسے تو کبھی نہیں بہکا سکے گا، اسے کبھی راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گا۔ شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی، شیطان نے ساری کوشش لگا دی کہ لگتا ہے آج ایک محبوب بندہ اپنے آزمائش میں، اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے شیطان نے اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اے اسماعیل تمہیں معلوم نہیں تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ اے اسماعیل تمہیں پتہ نہیں تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، میرا باپ مجھے رب کے حضور قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بخوشی جب یہ جواب دیا تو شیطان نے کہا، اے اسماعیل، ایک خواب کے بنا پر، ایک خواب سے تیرا باپ تجھے قربان کرے گا، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہیں اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا، اے شیطان مردود، بھاگ جا میرے سامنے سے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں؟ میرا نام اسماعیل ہے، میرا باپ رب کا خلیل ہے۔ اگر رب نے میرے باپ سے اسماعیل مانگا ہے تو اسماعیل کی 100 جانیں رب کے حضور قربان ہے، اسماعیل کی 100 جانیں رب کے حضور قربان ہے۔ شیطان منہ چھپا کر وہاں سے بھاگا۔ پھر ہاجرہ
हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास गया और जाकर कहने लगा, ए हाजरा, तुम्हें मालूम नहीं है तेरे बेटे और तेरे शौहर कहाँ गए हैं? हाजरा कहती है, सब मुझे मालूम है। कहा, कहाँ गए? मेहमानी में गए हैं, बड़ी अच्छी ज़ियाफ़त होगी, बड़ा अच्छा खाना मिलेगा। शैतान ने कहा, नहीं नहीं हाजरा, तू गलत फहमी का शिकार है। तुम्हें ख़बर होना चाहिए कि इस्माइल और इब्राहीम दोनों बाप बेटे वादी मिना में गए हैं। आज इब्राहीम अपने रब के हुजूर, अपने रब के हुक्म को ख्वाब के शक्ल में जो मिला था, कुर्बानी के हुक्म के ताबीर के लिए जा रहे हैं। हाजरा कहती है, ए शैतान मरदूद, तुम्हें मालूम है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस्माइल की कुर्बानी चाह रहा है तो एक माँ के लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी क्या होगी? एक माँ से बढ़कर इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि जिसके बेटे को रब कुर्बानी के शक्ल में कबूल फरमा ले। वो माँ तो बड़ा खुशनसीब हुआ करती है। बड़ी खुशनसीब माँ हूँ मैं कि मेरे बेटे को अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा ले रहा है। शैतान वहाँ से भी भागा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में शैतान मरदूद पहुँचा और जाकर कहने लगा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि आप भी क्या हैं कि आपने अपने अज़ीज़ बेटे, वो भी एक लौता बेटा, बड़े मन्नत व समाजत के बाद, बहुत दुआएं करने के बाद अल्लाह ने आपको दी है, बेटे के शक्ल में इस्माइल को आपको अता किया है। आप इसकी हिफाजत करें, आप इसको खुशखर्म रखें, आप इसकी देखभाल करें, आप इसकी निगरानी में रहें। आप ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे को कुर्बान करने चल दिए, आपने छुरी हाथों में ले ली। आपको नहीं पता चलता कि एक बाप कहीं अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाता है, वो तो अपने बेटे को अजीज़ रखता है। अगर कोई उंगलियां दिखाए तो उंगलियां काटने के लिए बाप तैयार होता है। अगर कोई गाली गलौज दे तो बाप अपने बेटे की हिफाजत और उसकी निगहबानी के लिए हर हद से गुजर जाता है। आप कुर्बानी करने चल दिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, लगता है तू शैतान है। आपने पत्थर उठाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने पत्थर उठाया और कंकरियाँ मारी। याद है आपको जानना चाहिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को बुज़ुर्ग के शक्ल में, इंसानी शक्ल में देखकर कंकरियाँ मारी थीं, पत्थर मारा था। आज उस याद को अल्लाह तबारक व ताला ने ज़िंदा रखा और सुबह क़यामत तक ये अदा, ये अमल अल्लाह तबारक व ताला ज़िंदा फरमाएगा। अब जब हाजी साहिबान हज के लिए जाते हैं, हुक्म होता है, सुन्नत है, कंकरियाँ उठाइए और रमी जमार कीजिए, कंकरियाँ मारिए। अब हाजी साहब से पूछिए, क्यों कंकरियाँ मारते हैं? क्या आज शैतान नज़र आता है? क्या आज आप शैतान को देख रहे हैं? हाजी साहब कहेंगे, नहीं, शैतान तो नज़र नहीं आता, फिर क्यों कंकरियाँ मार रहे हैं? तो हाजी साहब कहेंगे, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। आज नज़र ना आए नबी के, पैगंबर के अदा को हाजी साहिबान अपनी अदा में ढाल रहे हैं, सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह अजर अता फरमा रहा है। वादी मिना में पहुँच गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली। अब आप मंज़र मुलाहिज़ा कीजिए, तमाशा क्या रहा होगा। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, फर्श ता अर्श आँखें बनी हुई है। एक बाप अपने बेटे के गर्दन पे छुरियां चला रहा है, वो भी किस एतबार से? बेटा कितना हसीन है, बेटा कितना खूबसूरत है, बेटा का चेहरा चाँद से भी खूबसूरत है, चाँद भी मान पड़ जा रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की खूबसूरती के सामने बेटे और बाप के इस मंज़र को पूरी दुनिया मुलाहिज़